Hello friends, you are welcome to this video. Standard 9th, Unit 3, Pre-task. મિત્રો, તમે જાણો છો કે પ્રી-ટાસ્ક એક અગત્યનું સેક્શન છે. તેમાં આપણે નવા વર્ડ્સ જાણીએ છીએ, કેટલાક જૂના જાણીતા વર્ડ્સનો ઉપયોગ કરી રિવાઇઝ કરીએ છીએ. સાથે સાથે જે નવું રીડ વાંચવાનું છે, સમજવાનું છે, તેની તૈયારી કરીએ છીએ, એટલે બેકગ્રાઉન્ડ તૈયાર થાય. One question: study this pie chart. This is a pie chart and write a paragraph. By answering the questions, you have to answer one by one all the questions and you can write a paragraph. Musical instrument liked by students. So this is just chart about musical instrument liked by the student. Here our purpose is OC means outcome, એટલે કે આ શીખવાથી તમને આવું આવડશે. લર્નર્સ શોર્ટ ફોર્મ લખ્યું છે LS, એટલે કે લર્નર્સ રીડ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પાઈ ચાર્ટ. જુઓ, ચાર્ટ આપ્યો છે, દરેક વિભાગ કલરથી બતાવે છે. અહીં એ જ કલરથી સપોઝ બ્લુ કલર હાર્મોનિયમ 50% વિદ્યાર્થીઓને ગમે છે. હાર્મોનિયમ 50%. તબલા, તો this color is for tabla and percentage 26. Flute, so this part is flute and percentage is 40. And guitar that is 10%. Now questions are: which is the most popular musical instrument? For this popular and most popular, that word is important. આ અગત્યનો શબ્દ છે. મોસ્ટ પોપ્યુલર એટલે સૌથી વધુ હોય તે. હવે આ ચાર્ટ ઉપરથી કહી શકજો સૌથી વધુ કયું, તો બ્લુ એટલે કે હાર્મોનિયમ. તો હાર્મોનિયમ ઇઝ ધ મોસ્ટ પોપ્યુલર musical instrument. You can write one sentence direct. Second is the least popular musical instrument. Least, that is important word. Least એટલે કે સૌથી ઓછામાં ઓછું. You can find out from the chart, right? And guitar in percentage also you can see. So you can answer guitar. વિચની જગ્યાએ નામ મૂકી દો, વાક્ય બની જાય. Guitar is the least popular music. How many of the students like the flute? So see, flute 14%. This is 14%. You can write how many of the students. So 14%. How many ની જગ્યાએ percent લખી 14% student or students of 14%. What is the difference between the popularity of the flute and that of tabla? Difference means તફાવત, બે વચ્ચેનો તફાવત. Popularity of flute that is 14%, and tablas that is 20. So 26 minus 40, how much remains? So here we have to write the difference between the popularity of the flute and that means popularity of tablas is 12%. Which instrument is liked by half of the students? So half, that means 50%. So this way think, get the answers and write the paragraph. You will have good practice of studying this pie chart. Our purpose was read and understand the pie chart. After preparing that, you can make your answer. Hello friends. See, we learn the pre-task. Then we have to just know something about the read. So let us see. I will tell you about Mohan and his Veena in very simple English using these points. See the picture. Mohan. And this is his Veena.
And here is also Mohan. He has got Grammy Award. So this is the photo of award time. See, then Mohan liked Veena very much. So how he developed that interest? એમનો રસ ક્યાંથી વધ્યો? Mohan was born in a musical family. Musical family means in that family all the members like music. Initially trained in vocal music means Mohan swore initially means in the beginning. શરૂઆતમાં ટ્રેન્ડ ઇન વોકલ મ્યુઝિક એટલે કે જેમાં ફૂંક મારી અવાજ નીકળતા હોય તેવું, સામાન્ય રીતે ફ્લૂટ. He played it about 3 years. Then one day a German lady came to stay with his family to learn music. A German lady came to his family. એક જર્મન લેડી તેમના ત્યાં મ્યુઝિક શીખવા. See, lady liked guitar very much. She learned about guitar entered in Mohan's life. એ પછી એ લેડીઝ આવી ત્યારથી મોહનના લાઈફમાં પણ ગ્યુટરનો સમાવેશ, એટલે કે ગ્યુટરનો એ ઉપયોગ કરવા માંડ્યો, અગર ગ્યુટર ઉપર પ્લેઇંગ કરવા માંડ્યો. ત્યારબાદ તો એમ કહેવું કે આઈ વોન્ટ ટુ પ્લે ધ ગ્યુટર ઓનલી. પછી તો મોહન એમ કહ્યું હું તો માત્ર ગ્યુટર વગાડું. એટલે he liked that very much. In his family, sitar, vocals and classical violins are practiced. એનું જે કુટુંબ હતું એમાં લોકો સિતાર પણ વગાડતા જ્યાં સ્ટ્રિંગ્સ હોય, વોકલ્સ જ્યાં ફૂંક મારીને વગાડવાના સાધનો, એન્ડ ક્લાસિકલ વાયોલિન આની બધાની પ્રેક્ટિસ થતી. એટલે કે ટૂંકમાં એના કુટુંબમાં જુદા જુદા વાજિંત્રો વગાડનારા વ્યક્તિઓ હતા, પણ મોહનને ગ્યુટરનો શોખ લાગ્યો. હવે જ્યારે મોહનનો શોખ હતો એમાં ફેમિલીનો રિસ્પોન્સ કેવો? તો ગ્યુટર નોટ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. વન ઓફ ધ ફેમિલી મેમ્બર સેડ guitar is not Indian instrument, so we should not play. Guitar Indian instrument નથી તો આપણે ન વગાડવું. ફેમિલી મેમ્બર 1 એક મેમ્બરે આ કહ્યું, આ શબ્દો હતા એના, યોર ફાધર ડીડ નોટ એપ્રુવ યોર લવ ફોર ઇટ. અગેન આઈ રીડ ધેટ. ફેમિલી મેમ્બર્સમાં એકે આવું એનું રિએક્શન આપ્યા કે યોર ફાધર ડીડ નોટ એપ્રુવ યોર લવ ફોર ઇટ, કે છે તારા પિતાને આ તારો ગ્યુટર તરફનો જે પ્રેમ છે તે ગમતો નથી. એના મધર હતા તો એમનો રિસ્પોન્સ જુઓ, લેટ હિમ ફોલો હિઝ. હિમ એટલે કે મોહન, કે છે મોહનની એની મનની ઈચ્છા મુજબ કામ કરવાનું, જે એની ઈચ્છા હોય વગાડવા એ શીખવા. લેટર ઓન ફાધર ઓલ્સો સપોર્ટેડ. હવે આ જે એના ફાધર નહોતા એપ્રૂવ કરતા, એમણે લેટર ઓન એટલે કે પાછળથી એને સપોર્ટ કર્યો. હી એગ્રી. મોહન માસ્ટર્ડ ગિટાર એન્ડ મોડિફાઈડ વેસ્ટર્ન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. ગિટાર એ વેસ્ટર્ન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે પશ્ચિમનું આ વાજિંત્ર હતું, તો એને મોડિફાય કર્યું, એને સુધારા વધારા કર્યા અને સરસ એમાં ઇન્ડિયન બાબતો પણ એમણે લાવી. જુઓ આ એમનો ડેવલપ થયો ઇન્ટરેસ્ટ એ, અને એમના ફેમિલીનો કેવો રિસ્પોન્સ છે એમાં. વંદિતા બૂમો મારીને એવા ચાલ જ જરા અહીંયા. ગેધરિંગ ઓફ ફેમિલી ફ્રેન્ડ. હવે એમના કુટુંબમાં એક વખતે એમના ક્લોઝ રિલેટિવ્સ હતા, નજીકના સંબંધીઓ, મિત્રો વગેરે, એમનું એક ગેધરિંગ થયું, એટલે કે બધા એકઠા થાય. ઇન ધેટ ગેધરિંગ હિઝ બ્રધર મીન્સ મોહન્સ બ્રધર
sister and nephews એટલે ભત્રીજા, they played music on their classical instrument. દરેક પોતાના ક્લાસિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઉપર પરફોર્મન્સ આપ્યું એટલે વગાડ્યું. They were appreciated as artists. તો કલાકાર તરીકે એમને લોકોએ પ્રશંસા કરી. Then Mohan also played on guitar well. પછી તો મોહનની પણ ઈચ્છા થઈ અને મોહને પણ ગિટાર વગાડી, સરસ વગાડી. Yet there was reactions. પણ એની સામેના રિએક્શન્સ આવ્યા. હવે રિએક્શન્સ કેવા હતા? એમના આપણે રિલેટિવ્સ માનીએ છીએ, જુદા જુદા રિલેટિવ્સના રિએક્શન છે. રિલેટિવ 1, R means relative. 1C, you need to work very hard with new instruments. You need to work very hard. ખૂબ મહેનત કરવી પડશે નવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. આવું કહ્યું એટલે કે એક જાતનું વોર્નિંગ આપી. આ શબ્દો વોર્નિંગ બતાવે. રિલેટિવે એપ્રિશિએટ કરવાના બદલે વોર્નિંગ. નંબર 2, if it were the sitar, you would have been in competition with brother sister. If it were the sitar એટલે કે જો તારી પાસે પણ સિતાર હોત, તે પણ જો સિતાર વગાડ્યું હોત, you would have been in competition with brother sister. તું પણ તારા ભાઈ બહેન બધાની જેમ પ્રશંસા પામ. You spent 2 years, still you need practice. આ તો તે 2 વર્ષ આમાં પ્રેક્ટિસ કરીને હજી તો પ્રેક્ટિસની જરૂર. It means this remark also was not in favor of Mohan. આ મોહનની પ્રશંસા કે તરફેણ નહોતું બોલતું. આ પણ એક પ્રકારની સલાહ. નંબર 3, the sitar sound is like a flowing stream. Flowing stream એટલે કે વહેતા ઝરણાની જેમ એનો પણ સાઉન્ડ નીકળવું. Your instrument doesn't have that depth. કે છે સિતારમાં જે ફ્લોઈંગ સ્ટ્રીમની જેમ અવાજ આવો છે એવી ડેપ્થ તારા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં એટલે કે ગિટારમાં તો નથી. આ પણ એક ક્રિટિસિઝમ. નેગેટિવ. નંબર 4, યોર બ્રધર સુર એન્ડ તાલ આર સો બ્યુટીફુલ. એકે એમ કહ્યું રિલેટિવ 4એ કે તારા ભાઈના જે સૂર અને તાલ છે તો બહુ સુંદર છે. આ સૂર અને તાલ એ ગુજરાતી શબ્દ છે એટલે મેં વિશિષ્ટ રીતે બતાવ્યું છે. યાદ રાખજો. વોટ આર યુ ડુઈંગ વિથ ધીસ? આ શા માટે કહે છે? તારા ભાઈને તો કેટલા સુંદર છે. ઇન શોર્ટ, he got the reactions and reactions were just warning, challenge, advice, indirect. Mohan thought, but from the heart, પ્રત્યાઘાત આવા આવે I am made to વ્યક્તિ from the heart એટલે કે હૃદયથી કોઈ ટીકાટીપણો થાય મીન્સ આઈ લાઈક ટીકા કેવી હશે. ગિટાર માટે જ જન્મ્યો છું એમ કહું તો ચાલે. એટલે મને ગિટાર ડિપ્રેસ આ બધું શબ્દોનો meaning બરાબર છે. There is no instrument for me but guitar. But here means Shiva. ગિટાર સિવાય કહે છે મારે કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ન જોઈએ. જો this is just challenging nature. આ શબ્દો એમ સૂચવે છે કે મોહન ચેલેન્જિંગ હતો. એનો વિચાર હતો એ પણ આવો ક્રાંતિકારી. મારે કંઈક નવું કરવું જ છે. This instrument will become my face-to-face world. See the world. This instrument means Gita. Will become my face to the world. એટલે કે દુનિયામાં તે મને બકુ હમણાં જરા અવાજ ન કરો. There is one effect that is depressed, but he got it as challenge. એને ચેલેન્જમાં ફેરવી નાખ્યું અને દુનિયામાં એનાથી પ્રખ્યાત થવાનું વિચારનિંગ પોઈન્ટ આવે. જ્યારે માણસ ચેલેન્જ કરે કોઈ બાબત તો એને સિદ્ધિ મળે. સિદ્ધિ મળે તો
એનો એક વિકાસ થાય. અહીંયા જો ટર્નિંગ પોઈન્ટ એટ ધ એજ ઓફ 16. When Mohan was 16 years old, all this happened, and then he had this challenge, and that challenge brought a turning in his years. 16 વર્ષની ઉંમરે એના જીવનમાં એક આખું પરિવર્તન. મોહન ડબલ રિયાઝ એન્ડ પ્રેક્ટિસ. મોહને ડબલ રિયાઝ શરૂ કર્યો. નોટ ઓનલી ધેટ, he studied other aspects of ગીતા. એણે ગીતારના બીજા પાસા પણ જોયા. He studied other aspects of Gita, decided to incorporate the speciality, techniques and sounds of every instrument into the Gita. Grammy Award in 1993. એને આ સંગીતમાં એટલે કે વાજિંત્ર વગાડવાની બાબતમાં 1993માં એક ગ્રેમી એવોર્ડ મળ્યો. અને ગ્રેમી એવોર્ડના સેરેમનીમાં એનો જ્યારે ચાલતો હતો, આપવાનું વિધિ ચાલતો હતો, એ વખતે મોહન કેવા શબ્દ બોલે છે કે છે, I just follow my heart's passion and here I am. I just follow my heart's passions. એટલે કે હું મારા હૃદયની જે લાગણીઓ હતી, ઈચ્છાઓ હતી, એ મુજબ ચાલ્યો. એન્ડ હિયર આઈ એમ. અને આજે હું આ સ્ટેજે પહોંચ્યો છું કે એવોર્ડ વિનર બન્યો છું. તો ધીસ ઇઝ ધ લાઈફ ઓફ મોહન. હવે મોહનનો જીવનનું આ છે આપણું જે રીડ શીખવાનું છે, એની અંદર આ બધી જ બાબતો આવી જાય છે. અહીંયા તમે એનું પૂરું બેકગ્રાઉન્ડ તૈયાર કર્યું છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એ રીડ વિશે ડિસ્કસ કરીશું. થેન્ક યુ ઓલ મિત્રો.